हरि ओम समस्त स्नेहर भाई भौणी मानक आज संस्कृत कालांश को समस्त को स्वागत। तो भाई भौणी मैंने आज आम आलोचना करवा षष्ठ पाठ श्री गुरुजी। आम जाचे बहुत भल भाव परिचित आम श्री गुरुजी सागर तेणु विषय आम अधिक किसी आलोचना करवा। माघ कृष्ण एकादशी तिथि विजय एकादशी नामना प्रसिद्धा। माघ कृष्ण एकादशी तिथि विजया एकादशी नामना नामनार्थ नामरे प्रसिद्ध। नागपुर नगरे सदाशिव गोलवलकरस्य परिवारे माधव जन्म लब्धवान। नागपुर नगरे नागपुर सहर बा नागपुर नगर रे सदाशिव गोलवलकरस्य परिवारे तले सदाशिव गोलवलकर परिवार रे माधव जन्म लब्धवान। माधव जन्म लाभ करथिले। जन्म लब्धवान तो लाभ करथिले। जन्म लब्धवान जन्म लाभ करथिले। तस्य मातुः नाम लक्ष्मीबाई। तस्य तांकर मातुः नाम मांकर नाम लक्ष्मीबाई। माधवस्य श्रद्धा नाम मधु आसीत्। माधवस्य माधवंकर श्रद्धा नाम अर्थात श्रद्धा नाम कौन थिला? मधु आसीत्। मधु थिला। कालांतरे समयानुक्रमे कालांतर अर्थ समयानुक्रमे सह से श्री गुरुजी नामना श्री गुरुजी नामरे ख्यात अभवत। ख्यात होइथिले बा प्रसिद्ध होइथिले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य मुख्यः सह द्वितीय सरसंघचालकः आसीत्। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर मुख्यः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर मुख्य से द्वितीय सरसंघचालक आसीत्। से द्वितीय सरसंघचालक थिले। बाल्यकाले मधु धीमान समयानुवर्ती उत्तम क्रीड़ाविद निपुण वंशीवादकश्च आसीत्। बाल्यकाले बाल्यकाल रे बा पिला बेले मधु धीमान अर्थात बुद्धिमान समयानुवर्ती जो माने समय ठीक समय ठीक कार्य करते समानुवर्ती। तेणु से समानुवर्ती थिले। ता सहित उत्तम क्रीड़ाविद जड़े उत्तम क्रीड़ाविद थिले अर्थात भल खेलुथिले। निपुण वंशीवादकश्च निपुण वंशीवादक युक्त च अर्थ ओ निपुण वंशीवादक थिले बा निपुण वंशीवादक माने दक्ष वंशीवादक थिले। उच्च शिक्षा समापन करी उच्च शिक्षा समापन करबा समाप्त करी काशी विश्वविद्यालय रे प्राणी विज्ञान विभाग रे प्राध्यापक अभवत। प्राध्यापक हेले। पुनश्च पुणी बा पुनर्बार डॉक्टर हेडगवारेण साकं तस्य परिचयः अत्र भवत्। पुणी डॉक्टर हेडगवारेण सहित साकं तस्य परिचयः अत्र युक्त अत्र वा भवत् माने एठारे ही होइथिला। कल हेडगवारेण सहित तस्य परिचय तांकर परिचय एठारे ही हेइथिला। संघस्य अनुशासन संघर अनुशासन संगठन कौशलंच ओ संगठन कौशल। संघस्य अनुशासन संगठन कौशलंच संघर अनुशासन और संगठन कौशल दृष्ट्वा देखी सह से संघं प्रति आकृष्ट अभवत। संघ प्रति आकृष्ट हेले। आध्यात्मिक दीक्षा निमित्तं आध्यात्मिक दीक्षा निमित्त बा आध्यात्मिक दीक्षा पई स्वामी अखंडानंदस्य स्वामी अखंडानंदंकर सारगाछी आश्रम को सह गतवान। से जाइथिले। तत्र दीक्षां स्वीकृत्य तत्र सेठारे दीक्षां स्वीकृत्य दीक्षा स्वीकार करी गुरोः आज्ञया गुरुंकर आज्ञारे संघ कार्यं कर्तुं नागपुरम आगतवान। संघ कार्यं कर्तुं संघ कार्य
କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୁମ କରିବା ପାଇଁ ନାଗପୁରମ୍ ଆଗତବାନ୍ ନାଗପୁର ଆସିଲେ। ସଂଘ ସଂସ୍ଥାପକ ଡକ୍ଟର କେଶବ ବଳିରାମ ହେଡଗେୱାର ସଂଘ ସଂସ୍ଥାପକ ଡକ୍ଟର କେଶବ ବଳିରାମ ହେଡଗେୱାର 1940 ଅବ୍ଦେ ଦିବଙ୍ଗତ ତାହେଲେ 1940 ମସିହାରେ କଣ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ ଦିବଙ୍ଗତ ନାଇଁ କି ଆମେ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ତ କହିପାରିବାନି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ ବୋଲି କହିବା ନାଇଁ କି ତାପରେ କଣ ହେଲା 1940 ରୁ 1973 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରବାସଂ କୃତ୍ୱା ନାଇଁ କି ପ୍ରବାସଂ କୃତ୍ୱା ଅର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟର ବିସ୍ତାର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀ କୃତବାନ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀ କରିଥିଲେ। ସଂଘ ଶକ୍ତି ହିଁ କଲୌ ଯୁଗେ ସଂଘ ଶକ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ଇତି ସମ୍ୟକ୍ ଅବଗମ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ କୃତେ ସ୍ୱୟଂ ଜୀବନଂ ଅର୍ପିତବାନ ତାହେଲେ ସଂଘ ଶକ୍ତି ହିଁ କଲୌ ଯୁଗେ ସଂଘ ଶକ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ଇତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୋଲି ସମ୍ୟକ୍ ଅବଗମ୍ୟ ସମ୍ୟକ୍ ଅର୍ଥ ଠିକ ବା ଉତ୍ତମ ଅବଗମ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝି ଅବଗମ୍ୟ ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝି ରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ କୃତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିମିତ୍ତ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଜୀବନଂ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅର୍ପିତବାନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତସ୍ୟ ଧ୍ୟେୟ ବାକ୍ୟମ୍ ଆସିତ୍ ତାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଧ୍ୟେୟ ବାକ୍ୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଆସିତ୍ ଧ୍ୟେୟ ବାକ୍ୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଆସିତ୍ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ବାକ୍ୟ ଥିଲା କଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ବାକ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମର୍ପଣ ଇଦଂ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ ଇଦଂ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଇଦଂ ନ ମମ ଏହା ମୋର ନୁହେଁ ଇତି ବୋଲି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ବାକ୍ୟ କଣ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ ଇଦଂ ନ ମମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମର୍ପଣ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏହା ମୋର ନୁହେଁ ଇଦଂ ନ ମମ ଏହା ମୋର ନୁହେଁ ଇତି ଅର୍ଥ ବୋଲି ତାହେଲେ ଭାବୁଛି ପିଲା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ନହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ବାରମ୍ବାର ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ଶୁଣିକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାୟା ଉତ୍ତରଂ କୁରୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଉତ୍ତର କର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଣ ହେଲା କା ତିଥି ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ନାମନା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେଉଁ ତିଥିଟି ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ମାଘ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ନାଇଁ କି ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିବା ମାଘ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ନାମନା ପ୍ରସିଦ୍ଧା। ଖରେ କଣ ଦେଲା ଗୋଲବଲକରସ୍ୟ ଜନ୍ମ କୁତ୍ର ଅଭବତ୍ ଗୋଲବଲକରଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନାଗପୁର ନଗରେ ନାଇଁ କି ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିବା ଗୋଲବଲକରସ୍ୟ ଜନ୍ମ ନାଗପୁର ନଗରେ ଅଭବତ୍ ତାର ଗ ନମ୍ବର କଣ ଦେଲା କା ଗୋଲବଲକରସ୍ୟ ମାତା କଶ୍ଚ ଏଠି ଲିଭି ହେଇଛି ଟିକେ ପିତା ଆଉ ତାହେଲେ କି ଗୋଲବଲ ମା କିଏ ଥିଲେ ପିତା କିଏ ଥିଲେ ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିବା ମାତା ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଗୋଲବଲକରସ୍ୟ ମାତା କଶ୍ଚ ପିତା କହ ଚ ପିତା ଆଉ ପିତା କିଏ ତାହେଲେ ପିତାଶ୍ଚ ସଦାଶିବ ଗୋଲବଲକର ନାଇଁ କି ସେମିତି ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଲା ମାଧବସ୍ୟ ଧ୍ୟେୟ ବାକ୍ୟମ୍ କିମ୍ ଆସିତ୍ ନାଇଁ କି ମାଧବଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ବାକ୍ୟ କଣ ଥିଲା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢିଥିଲେ ମାଧବସ୍ୟ ଧ୍ୟେୟ ବାକ୍ୟମ୍ ଆସିତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ ଇଦଂ ନ ମମ ନାଇଁ କି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ ଇଦଂ ନ ମମ ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଇଦେବି ତାପରେ ଯିବା କଣ ଦେଇଛି ମାଧବସ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାମ କିମ୍ ଆସିତ୍ ମାଧବଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାମ କଣ ଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କଣ ଡାକୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧୁ ନାଇଁ କି ତାହେଲେ ଲେଖିବା ମାଧବସ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାମ ମଧୁ ଆସିତ୍। ତାପରେ ଆସିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଂ ପୁରୟ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଡ୍ୟାସ ବାଦକଶ୍ଚାସିତ୍ କଣ ଥିଲେ କୋଉ ବାଦକ ଥିଲେ ବଂଶୀ ବାଦକ ଥିଲେ ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବା ଡ୍ୟାସରେ ବଂଶୀ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘସ୍ୟ ଡ୍ୟାସ ଅଭବତ୍ କଣ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସରସଂଘ ଚାଳକ ଏଠି ଲେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସରସଂଘ ଚାଳକ।
ସଂଘ ସଂସ୍ଥାପକ ଡ୍ୟାସ୍ ଶବ୍ଦ ଦିବଙ୍ଗତ। ସଂଘ ସଂସ୍ଥାପକ କେବେ ଦିବଙ୍ଗତ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ? 1940 ତମେ। ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଲେଖିବା 1940 ତମେ। ଏଠି ଅର୍ଥ ଦେଖିନେବା। ଶାକଂ ସହ ଦିବଙ୍ଗତଃ ମୃତଃ ସ୍ୱୀୟଃ ଆତ୍ମନଃ ବସ୍ତୁତଃ ପ୍ରକୃତତଃ ଏବ ନିଶ୍ଚୟଂ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ କୃତେ ସ୍ୱାହା ଅର୍ଥାତ୍ ସମର୍ପଣ। ଏଠି ବଢ଼ିଆ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ସ୍ୱଦେଶ ପୂଜ୍ୟତେ ରାଜା ବିଦ୍ୱାନ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟତେ। ନାଇଁ, ରାଜା କ'ଣ କରିଥାଏ? ନିଜ ଦେଶରେ ହିଁ କେବଳ ପୂଜା ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟତେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ପୂଜା ପାଏ। ନୁହେଁ କି? ଆମେ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିବା, ତେଣୁ ବିଦ୍ୱାନ ହେବା। ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମକୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସପ୍ତମ ପାଠ ସମୟ। ଠିକ୍, ତେବେ ଆଜିର କାଳାଂଶକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା।